اسرائیلی گیم پلان بمقابلہ پاکستانی گیم پلان۔ پاکستان اور اسرائیل آج تک ایک دوسرے کے خلاف کھلم کھلا میدان میں نہیں اترے، لیکن لگتا ہے کہ اب صفیں سیدھی ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ کیا عرب دنیا میں پاکستان اور اسرائیل کے درمیان چودراہٹ کے لیے پنجہ آزمائی ہو سکتی ہے؟ اس سوال کی بازگشت پاکستان سمیت عرب دنیا میں بھی سنائی دینے لگی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے مسدس نما اتحاد کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے سے صرف ایک دن قبل دنیا پر جس انداز میں واضح کیا ہے، اس پر دنیا بھر میں گرما گرم تبصرے اور تجزیے شروع ہو گئے ہیں۔ ہر کوئی اپنے ہی انداز میں اس بیان کو ٹٹولنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اس سے دکھائی دے رہا ہے کہ اسرائیل بھلے ہی اعلانیہ طور پر پاکستان کو دشمن کہہ کر مخاطب نہیں کرتا، اگرچہ بھارتی اسلحے میں زیادہ تر اب اسرائیلی ٹیکنالوجی بھی نظر آتی ہے۔ اس کے ڈرون بھی 25 مئی کے مارکے میں نظر آئے، جو کہ پاکستان نے بھارتی زمین سے اٹھنے کے بعد تباہ بھی کیے تھے۔ لیکن اسرائیل نے پاکستان کے مشرق وسطی اور عرب دنیا میں بڑھتے ہوئے دبدبے کا سامنا کرنے کے لیے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب کمر باندھ لی ہے اور واضح اشارہ بھی دے دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے مسدس نما اتحاد، جس میں وہ بھارت کو بنیادی حیثیت کے طور پر گن چکا ہے، جبکہ سائپرس اور یونان کے علاوہ کچھ عرب اور افریقی ملکوں کو بھی نام لیے بغیر شمار کیا گیا ہے۔ بات یہاں تک رہتی تو شاید ہم کہہ سکتے تھے کہ اسرائیل نے پاکستان یا پھر پاک سعودی اتحاد کے بارے میں اتنا نہیں سوچا ہوگا، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم نے شیعہ ریڈیکل ایکسس کی تو کمر توڑ دی ہے، لیکن اب سنی ریڈیکل ایکسس سر اٹھانے لگا ہے، جو خطرہ بن رہا ہے، اور ہم اپنے اتحادیوں سمیت اس کے لیے تیار ہیں۔ של בריתות סביב ובתוך הים. شیعہ ایکسس سے مراد ایران اور اس کے اتحادی ہیں، جن کو واقعی اسرائیل نے کافی حد تک کمزور کر دیا ہے۔ چاہے آپ شام، لبنان، یمن کسی بھی طرف نظر ڈالیں تو اسرائیل ایرانی حمایت یافتہ گروپوں کو کافی کمزور کر چکا ہے، اور اس معاملے میں اسرائیل کافی حد تک کامیاب بھی رہا ہے۔ لیکن سنی ایکسس میں جس طرف اشارہ دیا گیا ہے، اس سے دنیا کے سارے شک دور ہو گئے ہیں کہ یہ ایکسس، جس میں مسلم دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت پاکستان ہے، سعودی عرب اور ترکی ہیں، جسے دنیا سنی ملکوں کا اتحاد یا پھر بعض لوگ اس کے لیے اسلامی نیٹو کی بنیاد کی اصطلاح بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور اس اتحاد اور سابقہ اسلامی اتحادوں یا پھر ایرانی اتحادوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ تینوں ملک ہیں، گروپ نہیں ہیں، اور وہ بھی طاقتور ملک ہیں، جس میں ایک تو ایٹمی طاقت ہے، یعنی کہ پاکستان۔ اسرائیل کے اس بیان کے بعد اگلے ہی روز بھارتی وزیر اعظم اسرائیل پہنچتا ہے۔ وہاں نریندر مودی کا پرتپاک استقبال ہوتا ہے، ریڈ کارپیٹ ریسیپشن دیا جاتا ہے، اور اب مودی اسرائیل سے وہ کروانا چاہتا ہے جس کو کرنے کی ہمت اور صلاحیت خود بھارت میں نہیں ہے۔ پاکستان اور اس کے اتحادیوں کے سامنے بھارت تو ایک بھوٹان تک کو بھی ساتھ کھڑا نہیں کر پایا، تو اب بھارت سارا بوجھ اسرائیل کے کندھے پر ہی رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اگر اسرائیل اتحاد بناتا ہے تو اسے یورپ اور امریکہ سے بھی بھرپور سپورٹ ملے گی اور حمایت میسر آئے گی۔ یہ حقیقت خود بھارت جانتا ہے، ورنہ اکیلے بھارت کی امریکہ اور یورپ میں کیا حیثیت ہے وہ آپ سبھی دوست بخوبی جانتے ہیں۔ بھارت کو جنوبی ایشیا میں کوئی نہیں پوچھتا، لیکن اسرائیل کی پوزیشن الگ بھی ہے اور بھارت کی نسبت مضبوط بھی، اور اسی پوزیشن کو بھارت کیش کروانا چاہتا ہے اور پاکستان کے مقابلے پر اسرائیل کو ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ اب یہاں سے اصلی کہانی کی شروعات ہوتی ہے دوستو، کہ پاکستان کے سامنے آخر اسرائیل ہی کیوں آنا چاہتا ہے۔ الجزیرہ میں بھی اس کے حوالے سے بعض پاکستانی مبصرین نے تجزیہ اور تبصرہ دیا ہے، جس کا سکرین شاٹ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس میں ماہرین نے اس حوالے سے کافی گفت و شنید کی ہے اور اس پر تبصرہ کیا ہے، لیکن ناظرین سمجھنے کی کوشش کیجئے، اسرائیل تنہا پاکستان جیسی فوجی طاقت کا سامنا نہیں کر سکتا، نہ ہی اس کا ایسا کوئی ارادہ ہے، کیونکہ پاکستان اسرائیل سے کئی گنا بڑی ایٹمی طاقت ہے۔
कई गुना बड़ी फौज भी रखता है। रकबे में भी 38-40 गुना पाकिस्तान बड़ा है और मैन पावर या आबादी कह लें उसमें भी इसराइल से 26-27 गुना पाकिस्तान बड़ा है। लेकिन इसराइल और उसके चाहने वालों की हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि मशरिक़ वुस्ता में या फिर अरब दुनिया में सिर्फ इसराइल की ताकत सब पर भारी हो और कोई ऐसा मुल्क ना हो जो कि उसका हमपल्ला हो और उसे चैलेंज कर सके। और किसी हद तक सच भी यही है कि अरब मुल्कों में कोई मुल्क ऐसा नजर नहीं आ रहा था जो कि इसराइल का जवाब होता। लेकिन फिर अचानक एंट्री होती है मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत पाकिस्तान की। सऊदी पाकिस्तान इत्तेहाद का ऐलान होता है। सऊदी सरजमीन की हिफाजत का जिम्मा पाकिस्तान को सौंप दिया जाता है। एक पर हमला, दोनों पर हमला होगा, ये बात पूरे मशरिक़ वुस्ता और अरब दुनिया की दीवारों पर लिखी और पढ़ी जाती है। लेकिन इसराइल अभी भी सब्र से काम लेता है और कोई बड़ा रद्द अमल नहीं देता। लेकिन कुछ महीने ही गुजरते हैं कि खबर आती है कि तुर्की भी इस इत्तेहाद में शामिल हो रहा है और फिर कहा जाने लगता है कि ये तो कोई इस्लामी नेटो है जिसकी बुनियाद पाकिस्तान और सऊदिया ने डाल दी है। और इसके बाद तो हद ही हो गई जब पाकिस्तान ने कहा कि 8 से 10 मुल्क मजीद हमसे राब्ता कर रहे हैं कि हमें भी इस इत्तेहाद में शामिल करें। लिहाजा अब अगर इसराइल इस इत्तेहाद के लिए अमेरिका की मदद लेता, जैसा कि अमेरिका हर मुश्किल और आजमाइश में इसराइल के साथ खड़ा होता है, क्योंकि इसराइल से बढ़कर अमेरिका के लिए कोई भी चीज़ या कोई भी मुल्क अहम नहीं है। लेकिन इसराइल ये बात भी अच्छे तरीके से जानता है कि चीन जैसी दुनिया की बड़ी ताकत और पाकिस्तान के याराने में भी शक की गुंजाइश नहीं है। अमेरिका के लिए इसराइल सब कुछ है और चीन के लिए पाकिस्तान जिंदगी और मौत की सी अहमियत रखता है। बल्कि बाज़ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि पाकिस्तान चीन का इसराइल है। बहरहाल मुस्लिम दुनिया के अहम तरीन ममालिक जैसे लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, कुवैत, इराक, तुर्की, आज़रबाईजान, बांग्लादेश, सोमालिया, मराकश और भी कई एक मुल्कों के दिफाई सौदों और इत्तेहाद में शमूलियत की खबरों ने इसराइल को यकीनन फिक्रमंद कर दिया है और उसकी इस फिक्र को मजीद बढ़ावा देने का काम खुद भारतीय वजीर आज़म शायद करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना है कि इसराइली वजीर आज़म का मुसद्दस नुमा इत्तेहाद मुकम्मल तौर पर सामने कब आता है और क्या ये इत्तेहाद पाकिस्तान और पाकिस्तान के मशरिक़ वुस्ता की चौधराहट के दरमियान रुकावट डाल सकेगा, या फिर भारत इसराइल इत्तेहाद अगर पाक सऊदिया इत्तेहाद की तर्ज पर होता है तो एक सोच ये भी पाई जाती है कि दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें दो हिस्सों में तकसीम हो सकती हैं, जिसके एक ग्रुप में पाकिस्तान लीड करेगा और दूसरे ग्रुप में खुद इसराइल। और भारत के पल्ले तो कुछ भी नहीं है, इसलिए उसे किसी इत्तेहाद का सरबराह बनाया जाए, इसके दूर दूर तक कोई भी आसार या मुमकिनात नजर नहीं आते। भारत के लिए इतना ही काफ़ी है कि उसे किसी इत्तेहाद में शमूलियत की सादत से बहरामंद किया जाए। यही उसके लिए बहुत है कि चलो किसी ने तो भारत माता को भी कबूल किया। लेकिन हम अपनी अगली वीडियो में इन दोनों ब्लॉक्स पर, इन दोनों ग्रुपों पर अगर ऐसा होता है कि अगर भारत इसराइल पाक सऊदी तर्ज का इत्तेहाद करते हैं तो क्यों दुनिया की ताकतें दो हिस्सों में तकसीम होने के इम्कानात हैं। आपको क्या लगता है इसराइल और पाकिस्तान के इत्तेहाद में कौन कौन शामिल हो सकता है? कमेंट में ज़रूर बताइए। ये भी बताइए कि जिन अरब मुल्कों का खुलकर नाम नहीं लिया गया उनसे मुराद कौन से मुल्क हो सकते हैं आपके अंदाजे में? हम जवाब ज़रूर देते हैं आपके कमेंट्स का। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करने के अलावा सब्सक्राइब कीजिए और हमारा व्हाट्सएप चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मौजूद है उसे भी फॉलो कीजिए ताकि हम अपनी यूट्यूब वीडियो को जब शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे तो वो आपको सबसे पहले मुयस्सर आए और आपको ढूंढनी ना पड़े। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।